महात्म में अवतार उजागर आन कियो। जग और ना याहे महातम में अवतार उजागर आन कियो। तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो। ए पद्धत ते मत चूके रे मन भेद बभेद न जान बियो। परतश हृदय गुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। परतश हृदय गुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। रहमतां दे घर दया दे खजाने जीवन जुगत सवारनहार सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दे पवित्र पाक इलाही चरनां विच जुड़ बैठ के आप जी भाई साहब की रचना तो सतगुरां दी पावन बाणी का इलाही कीर्तन सरवण कर रहे सी। आओ उस तरह मनोबिरतियां एकाग्र चित करके बैठिए सतगुरां दे चरनां दा ध्यान धरिए जी। कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज वालों बख्शीश हुई इलाही गुरफतेह नाल सांझ पाइए। प्यार सत्कार नाल सभे जुड़ के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु की महानता धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी विच प्रभु परमात्मा के बराबर दर्शाई गई है। जिस शख्सियत की गल असीं करन लगे हैं धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज जिन्हां ने अपनी महान शहादत दे के अपना खून डोल के दुनिया दे विच धर्म का झंडा धर्म का निशान उच्चा किया। और यह साबित हो गया जयकार कियो धर्मिया का पापी को दंड दियो रे। गुरु की महानता गुरबाणी में दर्शाई गई उहदे बाबत असी कई बार आसा दी वार दे बचन लेने हां। बलिहारी गुरे अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते कीए करत ना लागी वाह। जां गुरु की महानता बारे यह भी शब्द लै जाते हैं सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसिए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। जिथे जिथे भी गुरु की गल आई गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोई। गुरु तो बगैर दुनिया तो तरिया नहीं जा सकता। गुरु तो बगैर जीवन मुक्त नहीं होया जा सकता। गुरु तो बगैर चंगे विचार बंदे विच नहीं आ सकते। गुरु तो बगैर इंसान सोहनी जीवन सेध प्राप्त नहीं कर सकता। यह पावन बाणी विच दस्सिया गया। धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह की जदों गल की भट्टां ने ते जिहड़े भट्ट साहबाना ने गुरु अर्जन साहब महाराज के चरणों में शरधा के फुल भेंट किए। उन्हां विचों बाबा मथरा जी की गल करिए तो उन्होंने क्या कहते जग और ना याहे महातम में अवतार उजागर आन कियो। गल ही मुकाती। ये शब्द आम करके पढ़िया जाता है महात्म। जिदा कोई आम पढ़े तो असीं यही पढ़ांगे जग और ना जाहे महात्म में अवतार उजागर आन कियो। महात्म जिदा असीं आम पिछले समयां तो सुनते आए हैं कि आ मंत्र का इन्नी वारी जाप करिए ते आ महात्म मिलता है। इन्ना पाठ करिए ते महात्म मिलता है। इन्नी वारी यात्रा ते इशनान करिए ते फलाना फलाना महात्म मिलता है। महात्म का मतलब किया गया फल फल मिलना। इत्थे जिहड़ी गल कीती कहंदे मथरा जी कहंदे जे कोई मैनू पुछे ते मैं कहांगा जग और ना जाहे। गुरु अर्जन साहब तो बगैर कोई है ही नहीं। और भाव गुरु तो बगैर कोई दूजा है ही नहीं। और जिहड़ा महातम वड्डा जिहड़ा बहुत वड्डी एक पकड़ मजबूत पकड़ वाला हनेरा बनया पिया दुनिया दे विच
ਜਿਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਵਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਆਣ ਕੀਓ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੂਨ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਇੰਨੀ ਸੱਤਾ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਬੇਨਤੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਹਸਿਨ ਫਾਨੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਬਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਬ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੋਈ ਕੋਨਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਮਿਲਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕਿਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਇੰਨਾ ਜਾਦੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਸੀ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਜੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਕਿਲੋ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਗਾਂਹ, ਉਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੇਂ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਹਿਮ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਪਸੀਜਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡੂ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ। ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਕੌਣ ਸਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨੀਏ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਲਤਾਨੀਏ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਗਾਹਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸ਼ੇਖ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਗਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਗਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਗਾਹੇ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਨ, ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 3 ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੱਟੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਖੀ ਸਰਵਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਹਾਂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੀਰ, ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸ਼ਾਹ, ਬੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਹੱਥ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿੱਕਰ ਹੈ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 10-12 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਗੇੜੇ ਤਾਂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਿੱਕਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਖੋਤਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਖੋਤਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਫਨਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਖੋਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਲਾਤੀ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗਧਈਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗਧਾ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਗਧਈਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬੇ ਗਧਈਆ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੂਰਖ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ, ਕਿੰਕਰ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਕਾਵਾਂ ਤਾਈ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ 10 ਜਾਣੇ 100 ਜਾਣੇ 50 ਜਾਣੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਟੱਪੜੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ 4-5 ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਉਧਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਇੱਟਾਂ ਸਟਾਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਜਰੀ ਸਟਾਈ, ਇੱਟਾਂ ਸਟਾਈਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗਧਈਆ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੰਨ ਧੰਨ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਤ ਮੁਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾ, ਭੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਫੀਮੀਏ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਮਸਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਤ ਸਨ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਤ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੰਦ ਕਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਦੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਭੰਗੀਏ ਅਫੀਮੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਜੈ ਮਸਤਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਸਤਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਤ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਸਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਤੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ? ਭਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤ, ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੂਖ, ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗੂ ਨੀਤਾ ਨੀਤ। ਉਹ ਹੈ ਮਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੰਗ ਪੀਤੀ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਰੱਬੀ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਲੰਗਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰਖਾਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਪੀਰਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੀਰਖਾਨਾ ਢਾਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜਾਦੂ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਢੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਰਖਾਨਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਰਖਾਨਾ ਢਾਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬੀਬੀ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੌਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਥੋੜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਸੋ ਗੁਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਫਸਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾਂਤ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਜੁਰਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਕਲਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਸੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਚੁਣੀ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਲੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਆਪ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਾਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਘਾਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਇਤੋਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਭਰਮ ਬਣੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਔਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੂਰਤ। ਮੂਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਸਵੀਰ। ਕੋਈ ਸਟੈਚੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਜ ਤਵ ਨੈਣ
ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕਉ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾਏਕ ਤੋਹੀ। 52 ਅੱਖਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਾਂਤ ਸਤ ਬੁੱਧ ਮੂਰਤ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਾ ਮੂਰਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਜੋੜਿਆ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੇਲਾ ਕੌਣ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਚੇਲਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਚੇਲਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਸੁਰਤੀ ਧੁਨ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ, ਅਕਲ, ਮਾਈਂਡ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੌ ਰੀਤ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੱਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਚਿਤਵੋ ਅਣਦਿਨ ਨੀਤ। ਖੋਲ ਕਪਟ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖੋਲ ਕਪਟ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਪਾਟ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਕਪਾਟ, ਵੈਸੇ ਕਪਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਪਾਟ ਦਾ, ਕਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਭਰਮ, ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰਮੇਲੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰਮੇਲੀਆ। ਕਪਟ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਪਟ ਰੱਖਣਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰਮੇਲੀਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗਮੀਤ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਹੁਤਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨਦੇ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੀਰਥਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਰਥਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਗਾਏ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ 500 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਦਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪੈਕਟ ਚੱਕੋ, ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਓ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਚੱਕੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਨਗਾਏ ਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੀਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੀਰ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਹੀਂ ਮੁਕਾ ਮੈਂ ਖੀਰ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਖੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਦਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ।
इस करके सिੱਖੀ उत्ते सिੱਖੀ नहीं टिकती। मतलब पहला जिन्हों गुरु धारिया है, पहला जो विचारां तेरे मन विच ने, पहला जो गंदगी तेरे अंदर भरी, पहला जो वहम भरम कर्म कांड करना है उन्होंने छड्ड, तद सिख बनेगा। वेखो कितना जादू सी कि घर जाके पीरखाना ही ढा दिता उस बंद ने। इतिहासकार कहंदे ने जिधर भी भाई तीरथा, क्योंकि जिहड़ा इन्हां दा मंझ नाम पिया, जात पात गोत भावें कि सिख धर्म विच नहीं, पर इन्हां दा नाम मंझ जाति सी इन्हां दी, ते मंझ मम्मे नूं टिप्पी जज्जा, मंझ तो मंझ पै गया सी, जज्जा हट गया सी ते झज्जा पिछे आ गया सी। सो इस करके तीरथा कहने की बजाय इन्होंने भाई मंझ कहना शुरू कर दिता सी। उन्होंने जाके ढा दी सी अपने घर च पीरखाना। एक बड़ा वड्डा एक वहम है जिहड़ा मैं तुहाडे सन्मुख रखण लगा, क्योंकि गल गुरु अर्जन साहब महाराज की है, ते विचार यह है भी असीं अज कुछ सिख के जाइए, भावें असीं हिंदुस्तान तो बाहर अज बैठे हैं अमेरिका की धरती ते, भावें हिंदुस्तान ते बैठे हैं। जदों जाके उन्होंने पीरखाना ढा दिता, क्योंकि बड़े मकबूल बंदे सी, चौधरी सी पिंड दे, ते प्रिंसीपल सतबीर सिंह कहते जिधरे जाते सी ना उधर तकरीबन 400-500 बंदा इन्हां दे नाल जांदा सी, ते बहुत ज्यादा इन्हां दा नाम सी उस इलाके में। जदों पीरखाना ढाया ते चौधरपुणा भी लोगों ने इन्हां दा खोलिया। कईयां ने यह भी कहता है बंदा शदाई हो गया। वैसे भी लोग शदाई कहते हैं, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ सच बोलता है, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੇਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਸੇਰੀ ਲਾਲ ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਮੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਂਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, 2 ਵੀਕਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਧਰ ਕੁਦਰਤੀ ਐਤਵਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੌਲੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਓ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਵੀ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਤੇਰੀ ਦੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਸਾੜੀ ਜਾਣਾ। ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਓ, ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਹੈ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਚਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਡਾਲਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂਪਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ ਵੀ ਹੋਗੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, 50-50 100-100 ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਇੱਕ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਘਿਓ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਿਓ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੜਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਘਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਭਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਈ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਨਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਘਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ, ਬੜੇ ਰੁਮਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਚੰਦੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਖੇਸ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ,
ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਸਿਆਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵਿਲਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੁਮਾਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ 5000 6000 10000 ਖਰਚਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਕੱਟੂ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਲਟੀ ਭਰੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਖਾਂਸੀ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਓ ਖਾਂਸੀ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਖਾਂਸੀ ਨਾਲ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਕਈ ਕੁਛ ਖਾਧਾ, ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਸ਼ਹਿਦ ਸੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਵਧੀਆ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਉ ਖਾਉ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਨਾ ਪੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਓ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੜਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਵਾਂਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਨ ਲਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਅੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਾਸ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਚੜਾਇਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੱਟੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੀੜੇ ਕੂੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੋਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲੀਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਗਲੀਚੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਾ ਭਾਰਾ ਗਲੀਚਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਭਾਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੱਕੀ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਗਲੀਚਾ ਚੱਕੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਗਲੀਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰੀ ਠਰੂ ਠਰੂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਕਰ ਇਹ ਗਲੀਚਾ ਅੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਅਰਪਣ ਕਰੋ, ਦਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵਲਕਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਧੀਆ ਟੌਪ ਦਾ ਗਲੀਚਾ, ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਤੌਲੀਆ, ਕੋਈ 1000 1200 500 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟਾਵਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਫੁੱਲ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਿਕਲੀ ਗਰਾਂ ਦੇ ਤੜਫਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਪਰਫਿਊਮ ਛਿੜਕਾਈ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗਲੀਚੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾਈ ਜਾਓ। ਉਹ ਭੋਲਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ,
ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੀਰਖਾਨਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰਤਾ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜਦੋਂ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਐਕਾ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਹੈ ਕੋ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਪੀਰ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਬੜੇ ਮਸਾਨ ਨਾਲ ਜਾਈ, ਕਿਸੇ ਬੜੀਆਂ ਮਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਮਹੱਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਵਹਿਮ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਢਾਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਰਤੇਗੀ। ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਪੀਰ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਵਰਤਣੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡੰਗਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਡੰਗਰ ਮਰੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਮਰੇ ਪਏ ਵੇਖ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੀਰ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈ, ਵੇਖ ਪੀਰ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਮ ਲਾਤਾ ਪੀਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਸੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੱਚਾ ਪਾਰਾ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਪਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਰਾ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ, गुरु मंझ प्यारा मंझ गुरु का बोहे था जग लंघनहारा। ये प्यार किया गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज ने। फिर गुरु अर्जन साहब महाराज की विरोधता ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਵਲ ਇਸ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਕੜਮੋਂ, ਘੱਟ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਨ ਹੋਈ। ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸੇਬ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਲਮੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬਸਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜੈਲਸੀ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਮੋਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਨਖੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਨਖੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਾ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਧਰੋਕ ਮਾਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਆ 4-5 ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਨੀਵਾਂ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰਾਲਗੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਭਟਕ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ,
ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਨਗਾਏ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਆਹ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਨ ਇਹ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀਲੇ ਬਿਲੇ ਬੜੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਬੀਰਬਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਚੁਟਕਲੇ ਚਟਕਲੇ ਜਿਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਚੁਟਕਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬੀਰਬਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਰਾਹੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਧਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਈ ਜਾਵੇ, ਨਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਕਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਆਹ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਗਧੇ ਨਵਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਗਧੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਸੀ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਧਾ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬੀਰਬਲ ਦਾ? ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਬੇਅੰਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਗਣੀ ਖਾਨ, ਨਬੀ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, RSS ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2-4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੀਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਲੋਕ ਰੁੱਸ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਜ ਨਾਮੇ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉਂ ਰੇ, ਐ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਰੱਬ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਆਜ ਨਾਮੇ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉਂ ਰੇ ਰਹਾਓ, ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰੀ ਗਾਇत्री ਲੋਧੇ का खेत खाती थी, लेकर ठेंगा टंगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਤਰੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਇਤਰੀ ਆਪ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਟੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਗਾਇਤਰੀ ਆਪ ਤਿੰਨਾਂ ਲੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਤਰੀ ਨੂੰ ਲੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਲੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲੰਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕਸੂਰ। ਕਸੂਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਤੀ। ਫਿਰ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ ਸੋਪੀ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਸੇਤੀ ਸਰਬਰ ਹੋਈ ਘਰ ਕੀ ਜੋਏ ਗਵਾਈ ਥੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦ ਭਗਵਾਨ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਵਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ओए मूर्खा, एक पासे ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਾਦੀ ਸ਼ਰਧਾ? ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਾਦੀ ਸ਼ਰਧਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਮਣਤਾਈ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਹ ਉਮਣਤਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਐਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਥੋੜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਮਹਾਦੇਵ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਚੜਿਆ आवत देखा था, मोदी के कर खाना पाका वाका लड़का मारिया था। कि एक पासे शिव नूं कहना भगवान है, दूजे पासे कहना किसी के घर च रोटी खाण गया ते केवल इस करके मेरे तो पहला रोटी बच्चे ने कितना खा ली, किसी होर ने कितना खा ली, ते ओहदा सिर कलम करके रख दिता। ओए मूर्खा, एक पासे भगवान मानदा है, दूजे पासे ओहदे च इन्ने दूषण ला के ओहनूं कातल कर बना दिता। फिर अखीर च लिखिया हिंदू अन्ना तुरकू काना, कहते तू अन्ना हो गया किदां? एक तां अन्ना एक अख तू इस करके गवा ली अपनी कि तेरे अवतारां विच ही विश्वास नहीं रहा, उन्हां च उणताइयां तू बड़ियां कढ लईयां भी फलाना ओहदी पूजा भी करी जाओ जी, पर ओहदे च आ उणताई भी सी, ओहदी आराधना भी करो जी, पर ओहदे विच आ घाट सी, ये भी कहता। दूजे पासे तू परमात्मा की पहचान नहीं की, पत्थरां मूर्तियां की आराधना करता रहा, तेरियां दोनों अखां गईयां, हिंदू अन्ना हो गया। तुरकू काना, तुरक दी एक अख रह गई, ओहदा विश्वास रब विच तां है, पर एक अख इस करके खत्म हो गई। वो कहंदा रब केवल पश्चिम दे विच है, इस तों इलावा होर किते है ही नहीं, एक अख खत्म। हिंदू अन्ना तुरकू काना, दोहां ते ज्ञानी सियाणा, हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीत, नामे सोई सेविया जे देहरा ना मसीत। तुहानूं किते लगा भी इस शब्द विच किसी दी विरोधता कीती गई? किते भी नहीं। ये तां समझाया गया, जिहदे च श्रद्धा रखो, जिहदे च प्यार रखो, जिन्होंने इश्त मान लो, ओहदियां ऊणताइयां नहीं कढी दियां, ओहदे ते दाग नहीं लाईदे, ओहदे जीवन नूं गंदरा नहीं बनाईदा। जिन्हों रब मान ही लिया फिर मान के चल, तू तां अन्ना हो गया, तू तां सारा सिस्टम ही खराब कर दिता। सो गुरबाणी ने सानू इदां दीयां सिक्ख्यावां दित्तियां, सच कहण दी हिम्मत पाउण बाणी ने दित्ती, पर आम लोकां तक बाणी जिहड़ी आ ਉਹ ਸਹੀ ਸੇਧ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਬਟਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭਜਵਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਬੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪ ਕਈ ਮੋਹਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਚਲੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆ ਕੇ ਬੇਟਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੌਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੇਤ ਪਾਈ ਗਈ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਤਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਚੋਰ ਸੀ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਦਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਦਰੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜੁੜ। ਭਾਈ ਅਦਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਚੋਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਧਰਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਹਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ
ਐਸਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਔਰ ਨਾ ਜਾਹੇ ਮਹਾਤਮ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਆਣ ਕੀਓ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਕੋਪ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿਕ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ ਔਰ ਨਾ ਜਾਹੇ ਮਹਾਤਮ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਆਣ ਕੀਓ। ਤਿਨਕੇ ਦੁੱਖ ਕੋਟਕ ਦੂਰ ਗਏ ਮਥਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਓ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭੇਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵਰਤੇ, ਜਗ ਔਰ ਨਾ ਜਾਹੇ ਮਹਾਤਮ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਆਣ ਕੀਓ। ਤਿਨਕੇ ਦੁਖ ਕੋਟਕ ਦੂਰ ਗਏ ਮਥਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਓ। ਇਹ ਭੇਦ ਭਭੇਦ ਤੇ ਚੂਕੇ ਰੇ ਮਨ, ਇਹ ਪੱਧਤ ਤੇ ਮਤ ਚੂਕੇ ਰੇ ਮਨ। ਭੇਦ ਭਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਬੀਓ, ਪਰਤਸ਼ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੈ ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਕ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਜ਼ਾਲਮਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਰੂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਵਾਸਤਾਈ। ਭਰਨਾ ਚਾਹੇ ਜੇ ਝੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਵਾਸਤਾਈ। ਬਿਨਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਬਰ ਕਰੀ ਜਾ ਵਾਸਤਾਈ। ਤੇਰੀ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ, ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਵਾਸਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਨ, ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਡੇਰੇਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ, ਸ਼ਖਸੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਮੱਤ ਟੇਕੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਮਤ ਕਰੋ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੰਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਧ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਮਤ ਪੀਓ। ਆਪ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਫੜਾਓ। ਆ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਗਵੇ ਦੇ ਵੇਲੜ ਦੇ ਸਾਥ ਐਡਾ ਟਰਾ ਢਿੱਡ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜਾਏ ਨਿੱਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਫੜਾਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਮਹਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਮੈਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੁਆਫ। ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਉਹ ਨੈਟ ਤੇ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਝ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੌਰ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੇ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਭੋਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਤਸਵੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾਂਤ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੁਖਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ